Hello viewers, welcome to my channel. I'm Pradeep of Maths Teacher. So dear children, in this video we'll start the new lesson quadratic equation. So we will learn more about the quadratic equation, and also in this chapter we'll solve the quadratic equations and we'll find the roots by using the factorization method as well as the formula method, right? So first of all, you need to learn what is meant by a quadratic equation, the definition of a quadratic equation. So a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So that means if you want to say the equation is a quadratic equation, that should be in the form of a ax square plus bx plus c is equals to 0, right? Where a, b, c are called as a real number, and also as well as a value should not be equals to 0, children. So this is the definition of a quadratic equation. It may be asked for 1 marks in the examination. So some examples if I want to say means 2x square plus x minus 300 equals to 0. This is also an example for a quadratic equation. Also 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0. 4x minus 3x square plus 2 is equals to 0. Also as well as 1 minus x square plus 300 is equals to 0. These are all the examples for the quadratic equation. Why? Because if you have observed, all the equation that what I have said or what you are seeing is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, children, right? So nothing but all the equation is in a variable x, and that equation is in a form of ax square plus bx plus c equals to 0. So for that you can say these all the example for a quadratic equation. Okay, now we will solve the exercise 10.1. So in the exercise 10.1 we will solve the first one, the question number 1, first main. So the question is, check whether the following are quadratic equation or not. So you need to find out whether the following equations is a quadratic equation or not. First of all, if you want to say the given equation is a quadratic equation, that should be in the form of a standard form. I'll write the standard form once, children. What is the standard form of a quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the standard form of a quadratic equation, right? Now this can be asked in the examination for 1 marks. What is the standard form of a quadratic equation? Now here if the equation is of the form like this, means you can say the equation is a quadratic equation. If it is not there, means just write down it's not a quadratic equation. Here a is called as a ABC are called as a real numbers. A value should not be equals to 0. That will be a condition for a quadratic equation, right, children? And also here a is called as the coefficient of x square. Also x is called as the coefficient of b. Also c is called as the constant. That what you need to keep that in your mind, children. Okay, now coming to the first question. Now what is the first question? The first question will be x plus 1 whole square is equals to 2 into x minus 3, right? Now just observe here. If suppose if the given equation is in a form of standard form, write down directly. If it is not, means try to convert that equation in the form of the standard form, and if it comes, means then you can directly write down that equation is a quadratic equation. Now just observe the equation. First question, in the LHS is of the form of a plus b whole square. So therefore you can simplify the LHS. Okay, so this is of the form of a plus b whole square. A plus b whole square is nothing but a square plus 2ab plus b square. So that I'll write here a square plus b square means 1 square means 1 plus 2 into a into b, 2 into a into b, 2 into x into 1, 2 ones are 2 is
and 2 into x is 2x. I'll write the answer directly. So a square plus b square plus 2 into a into b, right? 2 into a value is x, b value is 1. 2 ones are 2 into x is 2x is equals to. Now here you can multiple this 2 to the x as well as 2 to the 3. 2 into x is 2x minus 3 to the 6. Okay. Now take this RHS to the LHS. So therefore x square plus 1 plus 2x. 4. So plus 2x means if you send plus 2x to the left hand side means it will become minus 2x. Right, and here minus x, it will become plus x is equals to 0. Okay. Now here just observe, keep the x square there only. Now here add the numbers plus 1 plus 6, so it will become plus 7. Now here plus 2x minus 2x, here plus is there, minus is there, plus and minus will be minus, it get cancelled. So therefore x square plus 7 is equals to 0. Okay. Now this is the simplest form of this equation, right? So I'll write once, x square plus 7 is equals to 0. Now just observe this equation. Is it of a form of the standard form ax square plus bx plus c is equals to 0? Yes, because here x square is there, but here x is not there, but I can write this equation as like this, x square plus 0x. If x is not there means we can write like this, 0x plus 7 is equals to 0. Now just observe this equation. So this is of the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, nothing but it's in a standard form. So therefore directly you can write this is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. Then you can directly say this is a quadratic equation. Nothing but the above equation is a quadratic equation, right? Now the question says, again I will say the question, you need to find out whether the given equations is a quadratic equations or not. Okay, the first problem we have solved. Now we will move on to the second problem. Now the second one is x square minus 2x equals minus 2 into 3 minus x. Now you need to solve this. First of all, keep the x square minus 2x as it is equals to, now multiple minus 2 to 3 as well as minus 2 to minus x. Now 3 2s are 6, and also you need to, whenever you are multiplying, you need to multiple the numbers as well as the symbols. So minus into plus will be minus. Now here minus into minus will be plus, 2 into x will be 2x, right? So therefore x square minus 2x, now just send the RHS to the LHS, right? So if you send minus 6 to the left hand side means it will become plus 6, and plus 2 will become minus 2x is equals to 0, right? Now here just observe, keep the x square there only. Now here minus 2x will be there, here minus 2x is there. So here minus 2x minus 2x. Here minus into minus will be plus, so therefore you need to add. So 2x plus 2x will be 4x, right? And sign of a biggest number, will be minus. So therefore minus into minus will be plus, 2x plus 2x is 4x, sign of a biggest number is minus. So plus 6 is equals to 0. Now just observe, so this is of the form of the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equals to 0. So therefore this equation is a quadratic equation, right? That I'll write now. So that I have wrote here. This is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So therefore given equation is a quadratic equation. As I said, if the equation is of a form of ax square plus bx plus c is equals to 0, then you can write easily that equation is a quadratic equation. Now we will solve the next one. Now the third question. Here the third question says x minus 2 into x plus 1 is equals to x minus 1 into x plus 3. Here just if you observe,
here binomial is there, here binomial is there. So therefore you need to multiple the binomials in the LHS as well as the RHS. So therefore how to multiple this binomials? Simple. First you need to multiple this x to this whole term, and you need to multiple, afterwards you need to multiple this second term, nothing but the 2 to the this whole term. The same rule has to apply for here also. The first term has to multiple to the whole binomial, the second one, and the next is -1 has to multiple to the whole x plus 3. Now, so what I have said that I'll write now. First you need to multiple x to the binomial, the whole term, x plus 1, here -2 is there, -2 into the whole term, x plus 1, right? So single term to the double term, single term to the double term. Here also single term to the double term, nothing but single term is x into x plus 3, -1 is there, so -1 into x plus 3. Now here you need to multiple this x to this binomial and -2 this, right? Now x into x will be x square plus 1x, -2 into x is 2x, minus into plus will be minus, 2 ones are 2, equals x into x is x square plus 3 into x is 3x, minus 1 into x will be 1x, minus into plus will be minus, 3 ones are 3. Clear? Now just send all the right hand side values to the left hand side. So therefore x square plus 1x minus 2x minus 2. If you send plus x square to the left hand side, means it will become minus x square, plus 3x will become minus 3x, minus 1x will become plus 1x, minus 3 will become plus 3 is equals to 0. Okay, now just observe here. So just subtract or add or whatever the symbols is that you need to solve or you need to follow. Just you need to add or subtract the same variable, like x square to the x square, x to the x variable, the constant to the constant, right? Now here x square plus x square is there, minus x square is there, so plus x square minus x square get cancelled. Okay, now here plus 1x minus 2x, so nothing but plus into minus will be minus, so you need to subtract. So if you subtract 2x minus 1x will be 1x, nothing but sign of a biggest number. Biggest number is 2, sign is minus, so therefore minus 1x. Now here minus 2, I'll write the remaining minus 3x plus 1x plus 3 is equals to 0. Okay, now just observe here, keep the minus 1x as usual, keep the minus 2 as usual. Now here minus into plus will be minus, because we are subtracting or we are adding or we are subtracting the same variable, x variable. So minus into plus will be minus. If you subtract 3x minus 1x will be, it will be 2x. Now sign of biggest number is 3 and sign is minus, so therefore minus 2x plus 3 is equals to 0. Now minus 1x minus 2x, so therefore minus into minus will be plus, so therefore you need to add. So minus 1x minus 2x will become minus 3x. Here also sign of a biggest number is minus, so therefore here minus 2 plus 3, minus into plus will be minus, so therefore 3 minus 2 is 1, so therefore plus 1, because sign of a biggest number is 3, sign of a biggest number you need to apply, biggest number is 3 and sign is plus, so therefore plus 1 is equals to 0. Right? Now just observe children, here this is not of the form of the standard form ax square plus bx plus c is equals to 0, because x square is not there. So therefore this equation is not a quadratic equation. Okay. So therefore we have identified that the given equation is not an equation of the type ax square plus bx plus c is equals to 0 that I have wrote here. So therefore given equation is not an quadratic equation. Right? So therefore we'll move on to the next problem, the fourth one.
Now we'll solve the fourth one. Now as usual, how you have solved the third one, likewise you need to solve the fourth one also, right? Here same rule you need to apply here also. Single term to the double term, as usual single term to the double term, and you need to multiple. Now what I have said that I'll write here. So single term, first x into the 2x plus 1, x into the 2x plus 1 minus 3 into the 2x plus 1 is equals to, now x into x will be, now multiple single term to the double term, x into x will be x square plus 5 into x will be 5x, right? Now here multiple x to the 2x plus 1, x into 2x will be 2x square plus 1 into x will be 1x minus 3 to the 6, 3 into, sorry, 3 to the 6 into x is 6x, right? Plus, sorry, minus into plus will be minus 3 ones are 3 is equals to x square plus 5x. Now send the RHS to the LHS as usual. So 2x square plus 1x minus 6x minus 3, x square will become plus x square will become minus x square minus 5x is equals to 0. Now as I said, just add or subtract the same variables, x square to the x square, x to the x, as well as constant to the constant. Okay, now here, so 2x square is there, minus x square is there, so plus into minus will be minus, so therefore you need to subtract. I'm doing these two, so 2x square minus x square will be 1x square, nothing but, so sign of a biggest number is 2, sign is plus, so therefore plus 1x square. Now it has been finished. Now coming to the second part, x variable, right? So plus 1x minus 6x, so plus into minus will be minus, so therefore you need to subtract. So if you subtract 1x minus 6x will be 5x. Now sign of a biggest number is 6, sign is minus, so minus 5x. These two also we have finished. Now write down minus 3 as usual, minus 5x is equals to 0. So therefore I'll write this as x square. Here minus 5x will be there and minus 5x will be there, right? So minus into minus will be plus, so therefore you need to add. So therefore 5x plus 5x is 10x. Sign of our biggest number is minus, so therefore minus 3 is equals to 0. Now this is of the form of a standard form, ax square plus bx plus c is equals to 0. So therefore given equation is a quadratic equation that I'll write now. So the statement is like this. So this is of the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. So therefore given equation is a quadratic equation. Okay. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅನ್ನೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಏನು? ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ax square plus bx plus c is equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ax² + bx + c = 0 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ x² ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸಹಗುಣಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರೋಣ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 5. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? -5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು 5 -5. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 6. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಸೂತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, x = -b ± √b² - 4 × a × c ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 × a. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಆಗ್ಲೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. x = -b ± √b² - 4 × a × c ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 × a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5. ಹಾಗಾದ್ರೆ -5 ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ -5. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ -5 ಹಾಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೋ, 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ therefore ± ನಾವು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5² -4 × ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 4 × ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1 × ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 × ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿ ಜಾಕೆ ಬಿ, ಎ ಜಾಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು +5 ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲೇ ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ನೀವು 2 ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ +5
plus or minus under root of. Now minus 5 square. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 5, 5 5s are 25, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 5, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, 5 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 25. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಮೈನಸ್ ವರ್ಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿ 4 ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 25 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಮೈನಸ್ 4 ones are 4, 6 4s are 24, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ones are 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 24 ಹೋದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ರೂಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನಾವು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಕಾಮ 5 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 1s 2 3s 2 1s 2 2s. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3, 2. ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು, ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 1 ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ 1. ಅದೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂಟ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ರೂಟ್ 9 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 3 ನ ತೆಗಿಬಹುದು. 3 ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರದೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನೋಡಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 2x² + x - 4 = 0 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ಮೆಥಡ್, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ax² + bx + c = 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? a ಅಂದ್ರೆ x² ಪಕ್ಕದ್ದು, x² ಪಕ್ಕದ ಎಷ್ಟು? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2. ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಪಕ್ಕದ್ದು, x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ therefore b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ x = -b ± √b² - 4 × a × c / 2 × a. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ therefore x = ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ therefore 1 ± ನಾವು b ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ therefore 1² -4 × a ಅಂದ್ರೆ 2 × c ಅಂದ್ರೆ -4. ಸೊ therefore ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ -4 whole divided by 2 × a value 2. Okay, so ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, b² ಅಂದ್ರೆ 1² -4 × a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 × c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4 whole divided by 2 × 2. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. x = -1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ± √1² ಅಂದ್ರೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. 4 2s are 8. ಓಕೆ, 4 2s are 8. ನಾವು 8 4s are ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು 4 2s are 8, 8 4s are 32 whole divided by 2 2s are 4. So therefore x = -1 ± √(√33/4). ಈಗ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ? √33 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಗಮೂಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಗಮೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನಂದೆ? ವರ್ಗಮೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿಡಿ. ಓಕೆನಾ?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ √33/4 ಒಂದು ರೂಟು, -1 ಮೈನಸ್ √33/4 ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ √33 ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಶಾಲ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದು ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ D = B² - 4 × A × C. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, BY ಇದೆ, A ಇದೆ, C ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ,
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, -0 ಸಾರಿ -1 -2 -3 -4 ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, x² - 5x + 6 = 0. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು. x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ -5. ಗುಡ್. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 6. ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೈನಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎನಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -5 ಇಂಟು -5, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, 5 5s are 25. ಹಾಗಾದ್ರೆ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 25 minus 4 1s are 4, 6 4s are 24. So therefore D is equals to 25 24 ಹೋದ್ರೆ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು? ನನಗೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯೋ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯೋ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆಯೋ? ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ, ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಡಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತಾ, ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರುತ್ತಾ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಬರುತ್ತಾ, ಅದರ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 8x ಅದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ? ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗುಡ್, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ನೀವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 8, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ತೊಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಗೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರು? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಬರೀ ಅಂಡರ್ ದಟ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಏನು ರೂಟ್ಸು ಅಂತ. 4 ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 16. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 64 ಮೈನಸ್ 4 1 4,
16 4 is 64. So therefore d is equals to 64 64 ಹೋದ್ರೆ good, very good, 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ equals to 0 ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, equals to 0 ಇದ್ರೆ what is the nature of the roots? ಅದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So therefore you need to write two equal roots or two equal real roots, ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ. ಗುಡ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಗುಡ್. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೀವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಿ, ಈಗ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ್ ಮಾಡಿ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 + 2 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ 3 + 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಳೆದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 3 + 3 + 2 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 + 3 6 + 2 is 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 2 + 2 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತಾಯ್ತು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, 100% ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Find the roots for the given equation by using formula. ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ x² ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ x² ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? 2 is not a perfect square number ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2/2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ 2/2 2 1s 2 1s, ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು x² minus 7/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು 7/2 2x plus 3/2 ಇದು ಕೊಟ್ಟು 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು 3/2 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ, x² minus 7/2 x plus 2 minus 3/2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ you need to add something to the LHS as well as you need to add something to the RHS. ನಾವು ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬರ್ಕೋ. ಆಡ್ ಏನು, ಈ x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 7/2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಂಬರ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನದು, ಇಟ್ಸ್ 7/2. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1/2 ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
1 by 2 into 7 by 2 whole square on both sides. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 7 by 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 by 2 ಇದ್ರೆ 5 by 2, 3 by 2 ಇದ್ರೆ 3 by 2, 3 ಇದ್ರೆ 3, 5 ಇದ್ರೆ 5, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 by 2 ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ therefore 1 by 2 into 7 by 2 whole square are both sides. ಇದನ್ನ LHS ಒಂದ್ಸಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು RHS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು LHS ಒಂದ್ಸಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ RHS ಒಂದ್ಸಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ RHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್, we need to add 1 by 2 7 by 2 whole square on both sides, LHS 2 ಮತ್ತು RHS. ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ x square minus 7 by 2x ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ 1 by 2 into 7 by 2 whole square. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ 1 7 7 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 7 7 by 2 2 4. So therefore what we need to add is 7 by 4 ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 7 by 4 whole square ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಡ್. So therefore 7 by 4 whole square ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಷ್ಟು equals to so minus 3 by 2 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು 7 by 4 whole square. is it clear? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಇಟ್ಕೋ, 5 1 5 5 by 4 whole square ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a minus b whole square. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? a minus b whole square. ಸೊ a minus b whole square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a square minus 2ab plus b square. ಸರ್ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. Now it's in the form of a square minus 2ab plus b square. a square minus 2ab plus b square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a minus b whole square. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. Now just observe this and the last term, the first term and the last term. First term last term ಮಾತ್ರ observe. Now what is the first term here? x square. What is the last term? 7 by 4 whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a minus b whole square, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 7 by 4 so it's 7 by 4 ಈಗ whole square. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ a square minus 2ab plus b square ಫಾರ್ಮ್ ಏನದು? a minus b whole square. ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ therefore a equals to now minus 3 by 2 ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋ ಪ್ಲಸ್ now make a square 7 square ಅಂದ್ರೆ 49 divided by 4 square ಅಂದ್ರೆ 16. ಕ್ಲಿಯರ್? now ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋ x minus 7 by 4 whole square ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ equals to now here 16 ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ. The denominator is different. You need to take the LCM. Not take the LCM. What is the LCM? 16. 16 is the LCM. 2 how much is 16? 8 3 is 24. It's minus 24 plus 16 how much is 16? 16 1 1 into 49 49. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು? x minus 7 by 4 whole square ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ equals to now minus 24 plus 49 become 25. It's 25. ಯಾವ 25 plus 25 divided by 16. now ಈಗ ಈ quadratic equation ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನು? we need to find the roots for the given quadratic equation. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we need x value. ಸೊ x value ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ take square root of both sides. So therefore square root ಅಂತಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ x minus 7 by 4 whole square equals to under root of 25 by 16. now ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು x minus 7 by 4 equals 5. Now what is the square root of 25? 5 by x 5 16 square root of 4. It's plus or minus 5 by 4. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 by 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 5 into 5. What is the answer? 25. Now what is minus 5 square? 25. So minus 5 square andu kuda minus 5 into minus 5, the answer is 25 plus 25. Correct? So hagadre any minus square will be plus. So 5 square andu 25 minus 5 square andu 25. Hagadre ಈ 25 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, either plus 5 either minus 5. Correct? ಹಾಗಾಗಿ I need to write as plus or minus 5 by 16 ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 16 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವುದು plus 4 minus 4 plus 4 square minus 4 square ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 16. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು plus or minus 5. Is it clear? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ -7/4 ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5/4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ 5/4 ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ -5/4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ರೂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5/4 ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Now, so -7/4 right hand side ಬಂದ್ರೆ it will become plus 7/4. Okay, now here denominator same ಇರೋದ್ರಿಂದ we can add the numerator. Okay, so 7 plus 5 is, so 12 divided by 4, so that means 4 1s are 4 3s. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಏನು ಬಂತು 3 ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 5/4 ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ನೀವು -5/4 ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ -5/4 ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ -5/4, ನಾವು -7/4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 7/4. So that means minus into plus will become minus. So ನೀವು subtract ಮಾಡಿ 5 ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೋದ್ರೆ 2. It's x equals 2/4. So 2 1s are 2 2s are. So therefore the answer is 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3, ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ 2. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 2 ಇಂದ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದ್ರೆ 2/2 1s are ಪ್ಲಸ್ ಈ nothing is there, this coefficient will be 1, so therefore it will become 1/2 yes minus 4/2 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4/2 ಅಂದ್ರೆ 2 1s are 2 2s are, so therefore it's 2 equals to 0. next step ಏನು, x square plus 1/2x minus 2 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ, so equals to, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1/2 ಜೊತೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1/2 ಸೊ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ, 1 1s are 1, 2 2s are 4, so that means 1/4 whole square on whole square. Clear? ಹೇಳಿ. So x square plus 1/2 x like here. No, 1 1s are 1, 2 2s are 4, so that means plus 1/4 whole square.
equals to 2 plus 1 by 4 whole square. Now ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ A minus a a plus b ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ a plus b a plus b ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ x ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ plus now it's in the form of a 1 plus by b ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು 1 by 4 is 1 by 4 whole square clear equals to 2 plus make a square 1 by square is 60. 1 4 square is 60. so ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ x plus 1 by 4 whole square equals to nothing is there means 1 denominator is different we need to take the LCM take it. What is the LCM 16 is the LCM 1 how much are 16 16 2s are 32 plus 16 how much are 16 16 1s are 16 1 into 1 now here x plus 1 by 4 whole square equals to 32 plus 1 is 33 by 3 by 16 clear now we need x value ಹಾಗಾದ್ರೆ square cancel ಆಗಬೇಕು square cancel ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ root take square root on both sides so under root of x plus 1 by 4 whole square equals to under root of 33 by 3 by 16 now square root ಇದ್ರೆ square root ತೆಗಿ square root ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನ square root 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ square ಗೆ square root get cancel what is the remaining x 1 by 4 equals to 1 by root 33 ಗೆ square root ಇದೆಯಾ is the perfect square number ಹಾಗಾದ್ರೆ keep that as root 33 only divided by 16 ಗೆ square root 4 so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ 1/4 ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಸೊ ಡಿಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to x equals ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ root 3 33 by 4 minus 1 by 4 ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿನಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಲ x equals minus root 33 by 4 minus 1 by 4 clear ಈಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋ denominator are same denominator ಏನಾಗಿದೆ same denominator same ಇದ್ರೆ we can add or we can subtract the numerator ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ root 33 minus 1 by 4 ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು x equals minus root 33 minus 1 by 4 is the another root ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ x equals ಹೇಳಿ root 33 minus 1 by 4 comma minus root 33 minus 1 by 4 ಈ ಸರಳ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ತೆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದು so find the nature of the roots for the following quadratic equation if the real roots exist find them so question irodu find the nature of the roots for the following quadratic equation if the real roots exist then only we need to find them okay so ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು nature of the roots ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ there will be a three types ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು and ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ what is the discriminant formula b square minus 4ac simple first equation ಕೊಟ್ಟಾಗ whether it is in standard form or not you need to check what is the standard form ax square plus ax plus c equals to 0 first ಕೆಲಸ next a value b value c value ತೆಗೆಯೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ discriminant value ಗೆ discriminant ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will say what type of nature of the roots that the equation exists okay first question as usual ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ x square minus 5x plus 6 equals to 0 okay x square minus 5x plus 6 equals to 0 first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ first you need to identify whether it's in the standard form or not is
Is it in a standard form? What's the standard form? X squared plus bx plus c is equal to 0. So next take the values. What is the A value? 1 B value? minus 5 C value? 6. Clear up? Now what we are finding? We are finding the nature of the roots ಅಥವಾ discriminant of the equation. ಅದಕ್ಕೆ formula ಏನು? b square minus 4ac. B square minus 4ac. D is discriminant. So D equals. Now apply the value. D is minus 5 square minus 4 6. So minus 5 square is 25 minus 4 24. 20. What is the answer? 1 Equals to 1. Now, say, is the discriminant value is equals to 0, lesser than 0 or greater than 0? greater than 0. Discriminant value is greater than 0. Correct? So, greater than 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. So, greater than 0, b square minus 4ac value greater than 0 ಇದ್ರೆ, what is the nature of the root? Use that you need to write. So, therefore, under that, ಏನು ಬರೀಬೇಕು? Two distinct real roots. So, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ either 1 marks, either 2 marks. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Say this second equation, I will do the second one also. Problem ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. No? So, the equation, X squared plus 6x. I'll take this. 2x squared minus 3x plus 5 equals to 0. Okay. Now just observe. Is it in a standard form? Yes, sir. No. Again, various steps. X squared plus b squared minus equal to 0. Now take the values. A equal to There. A equal What is the A value? to 2 B value? minus 3 C value? 5. Clear up? Now, as usual, discrete formula. D equals B square minus AC. So D equals B and minus 3 square minus 4 into 2 into 5. Correct? Now D is equals to minus 3 square 9 minus 40. 4 2s are 8 8 5s are 540. So that means 31. it's minus 31. Now 31? Minus 31. So minus 31 is lesser than 0. Correct? So lesser than 0. If b square minus No 4ac real value is lesser than 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? No real Is it the relation of the roots? No. ಈಗ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? No real. ಬರಿಬೋದಾ? ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? 1 marks ಅಥವಾ 2 marks? ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. So clear ಆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್? As I said, first one ಏನಿದೆ? 2 distinct real roots. The question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? If the real root exists, find them. So what is the meaning of that? So you need to find the roots for this equation by using formula. So ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it has no real roots. ಯಾವುದೇ real roots ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? You need to find the roots for that equation. So ಎರಡೇ ತರ ಬರೋದು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. So b square minus 4ac value greater than 0 ಇದ್ರೆ you need to find the roots. ಇದು b square minus 4ac is equals to 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ you need to find the roots. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 distinct real roots ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ I'll take the same equation and I'll find the roots for that equation by using formula. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x square minus 5x plus 6 equals to 0. Now do you know the formula? ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ formulas. So ಏನು formula? X equals minus e plus r minus b square minus 4ac equal to, because this equation consists of real roots, so therefore I am finding the roots. So x equals, now say what is minus b? First of all, minus of minus 5 plus or minus
under root of now b square minus 4ac ಅಲ್ಲಿ b ಗೆ 4 a ಗೆ c ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು b square minus 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ನೋಡಿ b square minus 4ac ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we can apply the b square minus 4ac value as 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು ನಾನು 1 whole divided by 2 into 1 so therefore x equals minus into minus it's plus 5 plus or minus 1 divided by 2 so that means ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ so x equals 6 by 2 plus 5 plus 1 by plus 5 minus 1 by 2 so therefore x equals 6 by 2 ಇಲ್ಲಿ 4 by 2 2 ones are 3s are 2 ones are 2s are ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 comma 2 is the roots for this equation ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು so why we are finding again I'm saying why we are finding the roots because that equation consists of real roots if it is consists of real roots you need to find the roots so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು without seeing the board okay so next question third one ಅಲ್ಲ but question ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು second one okay 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0 okay so first we need to find the discriminant of this equation first to find out mana discriminant nature of the roots find out mana if this equation exists as real roots then we will find the roots by using formula as well it's in the standard form first temporary a square plus bx plus c equal to 0 say the a value 3 b value minus 4 root 3 c value so root ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ what is the discriminant formula b square minus 4ac so therefore d equals okay b value minus 4 root 3 whole square minus 4 into 3 into 4 now this square is applied for the both sorry ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ 4 ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ 3 ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ d equals now minus 4 square is 60 into 3 root 3 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು 3 minus 4 3s are 12 4s are 48 ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು 48 so therefore d equals 63 is pratham are you sure pratham you know pratham okay I'll say afterwards 48 minus 48 the answer is 0 it's equals to 0 if it is equals to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ what is the roots 2 equals real root 2 equal real root correct so now it exists real roots if it exists real roots what we need to find formula बताइए roots for the equation by using formula okay so therefore x equals minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a so x equals minus 4 root 3 so minus of minus correct so minus of minus 4 root 3 amala plus or minus under root of b square minus 4ac value ಏನು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 0 okay 0 divided by 2 into 3 so therefore x equals minus into minus plus so it's 4 root 3 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ so
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 2 6. So 2 3s are 2 2s are 2 root 3 by 3. Okay, so this is the answer. So ಈಗ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು 2 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. So find the roots for the given quadratic equation by formula method. So formula method ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. So formula ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First of all, what is the standard form of quadratic equation? ax square plus bx plus c equals to 0. Now this is the standard form. ax square plus bx plus c equals to 0. Now ಇದನ್ನ 1 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what is the standard form of a quadratic equation? So ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ x equals minus b plus or minus under root of b square minus 4 into a into c whole divided by 2 into k. This is the formula. Very important formula students, and ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 2 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Now ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have alphabets of a b c, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ x square minus 5x plus 6 equals to 0. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, now first you need to find whether the given equation is in a standard form or not. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ equation standard form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Yes sir. So what is the standard form? ax square plus bx plus c equals to 0. ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ of a. Now what is the value of a? a ಅಂತಂದ್ರೆ coefficient of x square, b ಅಂತಂದ್ರೆ coefficient of x, c ಅಂದ್ರೆ constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ x square ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6. ಸೊ ಇದು ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆಳಗಡೆ again you need to write on the formula. Now say the formula. A minus 4 b square minus 4ac divided by 2a. Okay, now we will apply the values to the formula and we will simplify it. But when you are applying, keep the b value as b value ಅಂತಂದ್ರೆ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ b ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. now observe here x equals, now ಏನೇನಿದೆ? minus. So first minus ಬರ್ಬಿಡಿ. now coming back to the b value. now b value ಏನು? -5. bracket minus. understood? now plus or minus under root of, now b value -5. it's -5 square minus 4 into a value 1 into 6 whole divided by 2 into 1. clear? now ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 marks. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now x equals, ನೋಡಿ now minus into minus will become plus. so ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯ್ತು? +5 plus or minus under root of -5 square. any minus square will be plus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. so ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 square will become 25 and minus 5 square will become plus 25. minus 4 ones are 6 4s are 24 whole divided by 2. correct? so x equals +5 plus or minus under root of 1 divided by 2. now complete the square method ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಒಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 1. 1 is a perfect square root. What is the square root of 1? 1. 1 only. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. So plus 5 Plus or minus root 1 value is 1 divided by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗೆದು ನೀನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals ಹೇಳಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ x equals so x equals 2 1 x value 3 x equals 4/2 12. X equal to what are all the roots for this equation? Istu ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Very important children. Find the roots for the quadratic equation by which method? Quadratic formula. Okay, but now what is the question? x square plus 8 What value? X square plus 8x plus 16. So ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ishwar. Now, is it in the standard form? Yes sir. Now, what is the standard form? A square plus bx square plus bx plus c equals equal to to 0. 0. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೇಳಿ a value 1, b value 8, c value 16. Clear? Now what is the formula? x square minus b plus or minus root 2 b square minus 4ac 2a. Clear? Now we'll apply the values. Now just observe here. X equals now ಇಲ್ಲಿದೆ Minus b value ಏನು? plus 8 plus or minus under root of b square 8 square minus 4 into a ಅಂದ್ರೆ 1 into 16 divided by 2 into 1. Correct? Now x equals minus 8 plus or minus the root of 64 minus 64 64 divided by 2. Correct? Sorry. X equals minus 8 plus or minus the root of 0 by 2. Now 0 means 0. So we can cancel that. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು x equals 0 ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು? minus 8 by 2. 2 ones are 2 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the roots? Minus 4. Is it clear? Because the root 0 alva. Root 0 means 0. Okay. Now this is the answer. Perfect. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Okay. Now, just observe here. We need to solve this equation by which method? Formula. Is it in the standard form? Say the standard form. ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಯ್ ಬಿಡದೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ sir minus 7 c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ plus 3 ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? a x plus is equal to Formula. minus b plus or minus root b square minus 4ac 2a. Clear? No, x equals what is this? Minus minus very. Now b value Minus 7 minus 7 plus or minus under root of minus 7 minus 7 whole square minus 4 into 2 into 3 correct ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ divided by okay next 2 into a value 2 correct 4 into 2 into 3 divided by 2 into 2. Now simplify this. X equals minus into minus go to Ishwar, the famous boy Ishwar.
Okay, minus into minus will become plus 7. So plus or minus under root of minus 7 square is 49 24. minus 4 to the 8 24. 24 divided by 2 to the 4. 4 Correct? Now x equals plus plus 7 plus or minus under root of 49 and 24 on there. 25. It's 25 by 4. Okay, again next one. Plus 7 plus or minus 5. Plus 7 Plus or minus 5. root 25 the value there. 5. Square root of 25 is 5 divided by 4. Now what does this mean? Onsala plus ಇದೆ onsala minus. Onsala plus our value root 5 ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ minus. So therefore x equals plus 7 plus 5 by 4. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ Plus 7 plus 7 minus 5 by 4. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals 7 plus 5 12 by 4 4 1s are 4 3s are x equals to 3 ಇಲ್ಲಿ 2 x 2 equals by 4. 2 by 4 ಏನು ಸೌಂಡು ಓಕೆ 2 by 4 so 2 1s are 2 2s are ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals 1 by 2 ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the roots 3 comma 1 by 2. now just observe here the same question that we have solved where completing the square method allu ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು so they same answer the same roots here also ಆದರೆ method will be the different ಒಂದು complete in the square method ಇದು form